السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ورچوئل کلاس روم آف ایس ایس سی ٹی ڈگری کالج۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کے چیپٹر پروسیس کاسٹنگ کے حوالے سے۔ تو یہ اس سیریز کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور انشاءاللہ اس لیکچر کے کمپلیٹ ہوتے ہی آپ انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی تمام کی تمام جو کورس میں پروسیس کاسٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کو ورائٹیز دی ہیں وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن کی بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کوشچن آپ کے سامنے موجود ہے۔ بتایا گیا کہ اعظم کمپنی ہے، پروسیس کرتی ہے گڈس ان ڈپارٹمنٹ 1 اینڈ ڈپارٹمنٹ 2 اینڈ دین ٹرانسفرز اٹ ٹو فنش گڈس ویئر ہاؤس۔ پھر فنش گڈس کے ویئر ہاؤس چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنی پریویس لیکچر میں ڈپارٹمنٹ 1 اور ڈپارٹمنٹ 2 کے حوالے سے تفصیلی بات کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کاسٹ آف ڈپارٹمنٹ جو موجود ہے فور دا منتھ آف مئی 2010 ور ایز فالوز، وہ کچھ اس طرح موجود ہے کہ کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ 1 جو ٹرانسفر ہوئی وہ ہوئی ہے 20,000، یعنی کہ یاد رکھیے یہ وہ کاسٹ ہے جو کہ ٹرانسفرڈ آؤٹ کی کاسٹ ہے ڈپارٹمنٹ 1 کی۔ امید کرتے ہیں یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی اسٹوڈنٹ۔ یاد رکھیے پریویس پرابلم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ڈپارٹمنٹ 1 میں کاسٹ انکرڈ ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ 2 جو فنشڈ ہو کے یعنی کہ کمپلیٹ ہو کے ود رسپیکٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اے یا ڈپارٹمنٹ 1، تو پھر وہ ٹرانسفر کی گئی سیکنڈ ڈپارٹمنٹ بی میں۔ تو یہاں بھی یہی آپ کو کاسٹ آف یونٹس ٹرانسفرڈ آؤٹ کے حوالے سے ہی انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ تو آپ کو کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ 1 کہہ دیا جائے یا کاسٹ فرام پریویس ڈپارٹمنٹ کہہ دیا جائے، یا پھر آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ کاسٹ آف ٹرانسفرڈ آؤٹ یونٹس ہیں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے ان تینوں کا مطلب سیم ہے۔ تو 20,000 کی جو کاسٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے فرام ڈپارٹمنٹ 1 ٹو ڈپارٹمنٹ 2، اور اسی طریقے سے را مٹیریل یوزڈ جو ڈپارٹمنٹ 2 کا موجود ہے وہ 21,620 موجود ہے، جبکہ ڈائریکٹ لیبر کی بات کی جائے تو ڈائریکٹ لیبر 8,740 موجود ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس اگر بات کی جائے فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ کی تو یہ 6,440 کی کاسٹ موجود ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو آپ کو ڈیٹیل دی گئی یہ آپ کو ڈپارٹمنٹ نمبر 2 کی دی گئی، یعنی کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ 1 سے پہلے تو کاسٹ ریسیو کی، دین اس کے بعد کرنٹ پیریڈ میں جو کاسٹ ایڈ کی گئی وہ را مٹیریل یوزڈ، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ کی کاسٹ تھی۔ تو اس طریقے سے یہ کاسٹ کا پورشن مکمل ہوا۔ آئیے پروڈکشن رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو پروڈکشن رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ یونٹس جو ریسیو کیے گئے وہ 5,000 یونٹس تھے، یعنی کہ یونٹس ریسیو سے مراد یہ ہے کہ یونٹس ٹرانسفرڈ ان فرام ڈپارٹمنٹ اے یا یونٹس ٹرانسفرڈ آؤٹ فرام ڈپارٹمنٹ اے اور یونٹس ٹرانسفرڈ ان ٹو ڈپارٹمنٹ 2 یا ڈپارٹمنٹ بی۔ امید کرتے ہیں یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی اسٹوڈنٹس۔ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ یونٹس ریسیو سے مراد کیا ہے۔ یہاں یونٹس ریسیو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو یونٹس ڈپارٹمنٹ 1 سے ریسیو کیے ڈپارٹمنٹ 2 میں، تو یہ ڈپارٹمنٹ 1 کے پروسپیکٹو سے کمپلیٹڈ یونٹس ہیں، جبکہ ڈپارٹمنٹ 2 میں ان کے اوپر ورکنگ ابھی سٹارٹ کرنی ہے۔ اور پھر اسٹوڈنٹس آپ کو ایک انفارمیشن دی کہ یونٹس کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ آؤٹ، یعنی کہ یہ وہ یونٹس ہیں جو کہ آپ نے مکمل کر لیے اپنے ڈپارٹمنٹ 2 میں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پہ بتایا گیا کہ یونٹس ان پروسیس جو ہے مئی 31 کو موجود ہیں، اور اس کی ڈیٹیل دی گئی آپ کو کہ یہاں یہ 60% کمپلیٹڈ ہیں۔ تو امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم نے اسٹوڈنٹس یہاں کرنا کیا ہے، ہم نے اپنا ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ تیار کرنا ہے، کاسٹ پر یونٹ کمپیوٹ کرنی ہے، کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ کمپیوٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ورکنگ پروسیس اینڈنگ کو کمپیوٹ کرنا ہے، اور لاسٹ میں ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ تیار کر دینی ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں اپنے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کی۔ تو ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ چونکہ یہاں صرف اور صرف یہاں ڈپارٹمنٹ 2 کی بات کی گئی ہے، تو یہاں ڈپارٹمنٹ 2 کی ہی صرف ہم ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یاد رکھیے جو یونٹس کمپلیٹ ہوئے تھے وہ ڈپارٹمنٹ 2 میں، تو وہ کچھ اس طرح تھے
کہ 4000 یونٹس ہم نے یہاں مکمل کیے تھے، جبکہ ہمارے پاس ورک ان پروسیس اوپننگ موجود نہیں تھا، جبکہ یہاں ورک ان پروسیس اینڈنگ ہمارے پاس موجود ہے ڈپارٹمنٹ بی کا، تو اس میں سے بھی جو 60% تھا وہ کمپلیٹ کیا گیا تھا، اس لیے ہم نے 1000 یونٹس جو ہمارے پاس موجود تھے اس کا 60% کمپلیٹ کیا، تو اس صورت میں ہمارے پاس 600 جو یونٹس ہیں وہ ایسے ہیں جن پہ کرنٹ پیریڈ میں کام کیا گیا، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم نے ان دونوں اماؤنٹس کو آپس میں ایڈ کیا تو ہمارے پاس ایکولنٹ پروڈکشن یونٹ آ جائے گا 4600 فور ڈپارٹمنٹ 2۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے کاسٹ پر یونٹ کی۔ تو کاسٹ پر یونٹ کو کمپیوٹ کرنے کے لیے یہاں جو بات کی گئی کچھ اس طرح کی گئی کہ ڈپارٹمنٹ 2 کی ہی کیلکولیشن کرنی ہے، فارمولا وہی ہوتا ہے ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ کو ڈٹرمائن کرنے کا کہ ٹوٹل کاسٹ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ایکولنٹ پروڈکشن یونٹ سے۔ تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ 1 یا کاسٹ فرام پریویس ڈپارٹ موجود ہے، یا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ ڈپارٹمنٹ 2 میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ڈپارٹمنٹ 1 کی کاسٹ کو بھی شامل کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں یاد ہوگا آپ کو اسٹوڈنٹس کے جو یونٹس ریسیو کیے گئے تھے اور جو کاسٹ ریسیو کی گئی تھی، تو کاسٹ تھی ہمارے پاس 20,000، جبکہ جو یونٹس ریسیو کیے گئے یا ٹرانسفرڈ ان ہوئے فرام ڈپارٹمنٹ 1 وہ تھے ہمارے پاس 5000 یونٹس۔ تو اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم نے ان 20,000 یونٹس کو ڈیوائڈ کیا 5000 سے 20,000 کو ڈیوائڈ کیا 5000 سے، تو اس صورت میں ہمارے پاس 4 پر یونٹ یہاں اس کی کاسٹ آ جاتی ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ 1 سے ان یونٹس پہ کیری کی گئی۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں مٹیریل کی۔ تو مٹیریل یہاں آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ 2 کا جو موجود ہے وہ اس طرح موجود ہے 21,620، اس کو ڈیوائڈ کیا 4,600 سے، اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اس کی اب جو کاسٹ پر یونٹ آ گئی تو وہ کچھ اس طرح آ گئی کہ مٹیریل جو ہے وہ ہمارے پاس 4.70 پر یونٹ اس کی کاسٹ انکٹ ہوئی ہے ہر یونٹ کے اوپر ان ڈپارٹمنٹ 2۔ اسی طرح ڈائریکٹ لیبر کی بات کر لیتے ہیں، تو ڈائریکٹ لیبر میں اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ 2 میں ہمارے پاس 8,740 کی کاسٹ انکٹ کی گئی تھی ان ٹرم آف لیبر، اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا اپنے ایکولنٹ پروڈکشن یونٹ سے جو کہ 4,600 ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس پھر جو ہمارے پاس اماؤنٹ جو آئی جو کاسٹ پر یونٹ آئی وہ 1.90 آ گئی۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس طریقے سے اب ہم اپنی فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ 2 کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ 6,440 موجود تھا، جس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 4,600 سے، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 1.40 اس کی جو کاسٹ پر یونٹ ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب جیسے ہی ہم ان تمام کی تمام کاسٹ کو آپس میں ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ ان ڈپارٹمنٹ 2 آ جائے گی۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں۔
बढ़ जाते हैं और जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को कंप्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट इस सूरत में अगेन हमारे पास डिपार्टमेंट 2 की ही बात की जाएगी। तो डिपार्टमेंट 2 में याद रखिएगा कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड की बात की जा रही है। क्यों इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं? चूँकि कंपनी फीफो मेथड को यूज़ करती है, तो इस सूरत में जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के तौर पे अगर कोई रिसीव भी किया गया तो वो फिनिश्ड होकर फिनिश गुड्स के साथ जा चुका है, जबकि ये जो पोर्शन जो इनकम्प्लीट पोर्शन बाकी है तो ये करंट प्रोडक्शन पीरियड से बाकी है, जिसलिए यहाँ सिर्फ कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड के हवाले से बात की जाएगी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास डिपार्टमेंट 1 से जो कॉस्ट कैरी हुई तो चूंकि वो 100% कैपेसिटी में मुकम्मल था, इसीलिए 1000 को जो हमारे पास रिमेनिंग बचा था उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100% से, और डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट पर यूनिट थी वो 4 रुपीज़ थी पर यूनिट। तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो उस सूरत में हमारे पास 4000 की यहाँ ये अमाउंट आ जाती है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 से। तो कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 में हमने चूंकि मुकम्मल नहीं किया था इसीलिए ये फिनिश गुड्स में नहीं गया बल्कि ये वर्क इन प्रोसेस कहलाया। तो इस सूरत में जितना भी कंप्लीट किया गया काम किया गया वो इसी पीरियड में किया गया। तो हम इसको जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 1000 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी जो कि 60% है, तो हमारे पास 600 की यूनिट्स आ जाते हैं। और डिपार्टमेंट 2 के जो कॉस्ट पर यूनिट हमने मटेरियल की निकाली 4.70 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास 2820 की अमाउंट आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स बात करेंगे आपसे डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर में भी आपके पास 1000 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो 600 यूनिट्स आ जाएंगे, और फिर इसको हमने लेबर पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 1.99 यहाँ इसकी जो कॉस्ट थी वो आ गई, और उससे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 1140 की आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बात करें आपसे फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास जो मौजूद है तो आपके पास 600 यूनिट्स को जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया 1.40 जो कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, तो आपके पास जो यहाँ अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 840। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इन तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में ऐड किया तो उस सूरत में जो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है वो 8800 की कॉस्ट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की। तो आज़म इंडस्ट्रीज़ हैं फॉर द मंथ ऑफ मे ये रिपोर्ट तैयार की गई। तो बिल्कुल उसी तरीके से डिपार्टमेंट 2 की बात की गई तो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट 2 की ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल आ जाता है। तो क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं 5000 जो कि यूनिट स्टार्ट किए गए, और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस यानी कि एंडिंग की बात की जा रही है वो 1000 है। तो इट मींस जो यूनिट्स कंप्लीट होके चले गए वो हमारे पास से वो थे हमारे 4000 यूनिट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वांटिटी शेड्यूल वाला पोर्शन अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट का तैयार किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ आपके साथ बात करते हैं कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट की। तो सबसे पहले जो कॉस्ट चार्ज की गई उसकी बात करते हैं। तो कॉस्ट जो डिपार्टमेंट 1 से ट्रांसफ़र की गई वो ₹4 पर यूनिट थी, जैसा कि हमने निकाला था 20,000 को हमने डिवाइड किया था 5000 यूनिट से। तो इस सूरत में ये 20,000 आपके पास मौजूद है टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट आपको जो नज़र आ रही है इसको जैसे ही हमने डिवाइड किया इन यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन से जो कि डिपार्टमेंट ए से आए थे, तो हमारे पास यहाँ ये ₹4 पर यूनिट इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 की बात करते हैं। तो कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 में हमने मटेरियल के ऊपर कॉस्ट इनकर्ड की थी जिसकी जो कॉस्ट पर यूनिट थी 4.70 हमने कैलकुलेट की थी, जिसको हमने अपनी कॉस्ट पर यूनिट की स्लाइड से कैरी किया। इसी तरीके से बात करेंगे
तो टोटल कॉस्ट इसकी थी 21,620। लेबर की अगर बात करें तो लेबर की जो कॉस्ट पर यूनिट हमने डिटरमाइन की वो 1.90 थी पर यूनिट, और जबकि इसकी टोटल कॉस्ट जो थी वो 8,740 थी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड की जो हमारे पास कॉस्ट थी वो 1.40 पर यूनिट थी, जबकि टोटल कॉस्ट जो थी वो हमारे पास इसकी जो मौजूद थी वो 6,440 मौजूद थी। इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी ये टोटल कॉस्ट को भी निकाल लिया। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम इन तमाम की तमाम कॉस्ट को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा, यानी कि ये वो कॉस्ट होगी जिसको हमने वेरीफाई करना है या इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ये 56,800 की ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और कॉस्ट एज फॉलोज में हम ये जवाब देंगे कि इस 56,800 की एलोकेशंस किस तरह हुई हैं। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की है स्टूडेंट्स, हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की जो स्लाइड थी वहाँ से उठाई, तो वहाँ हमारे पास ये कॉस्ट इसकी मौजूद है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास मौजूद है 8,800 की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 48,000 को जब हमने ऐड किया इस 8,800 से, तो हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आई, यानी कि जो एक्चुअली इसकी कॉस्ट है वो हमारे पास 56,800 आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि हमने इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में क्या करा। बेसिकली इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ हमने जो काम किया वो सिर्फ हमने जितनी कंप्यूटेशंस की थी उन कंप्यूटेशंस को के जो आंसर्स थे, जो कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट हमारे पास मौजूद थी उसको सिर्फ कॉपी किया है और हमने इसकी एक समरी तैयार की है। जैसा कि हमने आपको बारहा बताया कि ये जो प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है बेसिकली आपकी मंथली समरी होती है, जिसमें आपने बेसिकली जो काम करना होता है कि पूरे मंथ की जो डिटेल होती है वो आपने बता देनी होती है इन समराइज मैनर। तो यहाँ हमने सबसे पहले देखें यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल बनाया था। क्वांटिटी शेड्यूल में हमने यहाँ आपको वो तमाम की तमाम जो क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर काम किया गया वो बता दी गई कि किस तरह यूनिट्स जो ट्रांसफर्ड हुए फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 तो वो हमारे पास मौजूद थे 5,000। इसी तरह जो अभी डिपार्टमेंट 2 में स्टिल इन प्रोसेस हैं वो 1,000 यूनिट्स हैं। तो डिपार्टमेंट 2 से जो ट्रांसफ़र हुए फिनिश गुड्स की सूरत में वो 4,000 यूनिट्स हुए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फिर कहा कि कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट्स, तो ये वो कॉस्ट है स्टूडेंट्स जिसकी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई थी वो डिपार्टमेंट 1 से हुई थी, जो टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 20,000। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर हमने इसकी भी कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन कर ली थी। हमने करा ये था कि जितने भी यूनिट्स थे हमारे पास हमने इस 20,000 को उस पर डिवाइड किया जो ट्रांसफर्ड यूनिट्स थे जो कि 5,000 थे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और डिपार्टमेंट 2 की बात की। तो डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकट किया गया उसकी टोटल कॉस्ट हमने टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिखी, जबकि जो कॉस्ट पर यूनिट हमने डिटरमाइन की थी अपनी कॉस्ट पर यूनिट की स्लाइड पर, वहाँ से हमने इन कॉस्ट पर यूनिट्स को कॉपी कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर आपसे बात की कि किस तरीके से हमने इन तमाम के तमाम कॉस्ट को ऐड किया। तो इस 56,800 की जो अमाउंट है जो कैलकुलेट करने पे आई तो इसका हमने हिसाब करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इसमें से दो ही काम हुए थे कि कुछ ये तो फिनिश्ड होके फिनिश गुड्स के वेयर हाउस चला जाएगा, जबकि कुछ रिमेनिंग स्टिल इन प्रोसेस रह जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास 48,000 की कॉस्ट फिनिश गुड्स की आई जो कि हमने डिटरमाइन की थी अपनी फिनिश गुड्स की स्लाइड पर। और इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग की जो अमाउंट आई 8,800 आई, जिसको हमने डिटरमाइन किया था अपनी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की स्लाइड पर। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाती है 56,800। तो यहाँ इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी ये जो कॉस्ट हमने इनकट की थी उसकी एलोकेशन हो गई और उसकी डिटेल भी आपके सामने आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी।
تو اسٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک ہے اہم ٹاپک ہے آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، بار بار ان لیکچرز کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے یا کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ہم سے بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے، اس لیکچر کے حوالے سے جو آپ کی کیوری ہے تو آپ نے ہم سے اس کے حوالے سے بھی پوچھ لینا ہے، تو ابھی آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔